ईश्वर हेउछन्ति आमर सृष्टिकर्ता। से सर्वशक्तिमान। से आकाश और पृथ्वी सृष्टि कले एवं जहा किछि सृष्टि हेछि से सबु तांको द्वारा ही हेछि। जेतेबेले भीषण झड़ हुए और बिजुली घड़घड़ी मारे मन रखिथा जे समस्त विषय को ईश्वर ही नियंत्रण करिथांती। स्वर्गर और मर्त्यर समस्त विषय तांकर नियंत्रणाधीन। पवनर बेग को मनीष केबे रोकी पारिबो कि सूर्य किरण को केबे मनीष बंद करि पारिबो? मनीष भावे मु बलवान, किंतु से जानेनी जे आज जदि से बेराम पड़े काली सकाळे तार मृत्यु होई पारे। तार चिंताधारा मध्य ता निज आयतरे नाही, कारण से जहा इच्छा करे नाही एपरि विषय सबु से समय समय करि पकाए। किंतु ईश्वर आमठार संपूर्ण भिन्न। से नित्य स्थायी। तांकर चिंताधारा तांकर निजर आयतरे ओ से जहा ठीक बोली मने करंती ताहा ही करिथांती। से केबे हेले निजर मत बदली न थांती। जहा से शपथ करंती ताहा से रक्षा करंती। आद्ୟରେ ईश्वर जेतेले मनुष्य को सृष्टि कले से ताको निज सादृश्य सृष्टि कले। प्रथम मनुष्यर नाम थिला आदम एवं तांको स्त्री को नाम थिला हवा। ईश्वर आदम और हवा को खूब प्रेम करुथिले। ईश्वर तांको एक निर्दिष्ट गछर फल खाइबा को मना करथिले। से सेमान को कहिथिले, जो दिन तुमे ताहा करिवो तुमाने से दिन नितांत मरिवो। ईश्वर इच्छा करथिले जेपरि सेमाने चिरदिन बंची रहिबे, किंतु सेतेबेले ईश्वरंकर शत्रु शैतान जगतरे वास करुथला। से सेमान को कहला, तुमाने मोटे मरिबो नाही। शैतान होची एक मिथ्यावादी और प्रवंचक एवं से आज पर्यंत लोकमानकु ईश्वरन थारे विश्वास न करिबाकु प्रवर्ताउछि। आदम हवा शैतान कथारे विश्वास करी ईश्वरंकर अबाध्य हेले। से दिन ठारू प्रत्येक मनुष्य ईश्वरंकर अबाध्य होई आसुछि। आमे समस्ते पाप करूछु और सेथिपई आमको मरिबाकु हेबो। ईश्वर कहन्ति दुष्ट लोक नरकरे पतित हेबो, किंतु ईश्वर आम समस्त प्रेम करती। से चाहती आमे तांकर से सुंदर निवास स्वर्गरे तांको सहित चिरदिन पाई बास करू। से जानती आमे समस्ते नरकर पथरे आगे चलीछु, किंतु कौनसी मंद विषय स्वर्गरे प्रवेश करि परिबो नै। सेथिपई आमे एपरि जनक आवश्यक करू जे कि आमर पापर बोझ बोहिबे एवं आमर शास्ति बहन करी आमको मुक्त करिवे। सेथिपई ईश्वर निजे मनुष्य रूप धारण करी स्वर्गरु ए जगत को बास करिया पई ओल्हे आसिले। से ईश्वरंकर पुत्र बोली ख्यात हेले। तांकर नाम जीशु। से थिले संपूर्ण पवित्र। आउ से एपरि बड़ बड़ आश्चर्य कर्म करुथिले जहा कि केवल ईश्वरंक द्वारा साधित हुए, किंतु से स्थानर लोक माने तांको चिन्हि पारले नाही। से माने तांको प्रति मंद व्यवहार कले और जीशु को मारिया पई से माने चाहिए एवं जीशु मध्य निजको सेमानक हाथ में समर्पण कले जेपरि से आम बदल दुख भोग करी आम मानकर शास्ति निजे भोग करिवे। सेमाने तांको दारुण जंत्रणा देई क्रूसरे चढ़ाई हत्या कले, किंतु से 3 दिन परे मृत्यु को जय करी पुनर्बार उठिले एवं तार 40 दिन परे से स्वर्गारोहण कले। वर्तमान से स्वर्गरे अछंती और जो माने तांको ठारे विश्वास करंती सेमाने जेपरि तांको निकटरे वास करि परिबे सेथिपई से सेमानक निमंते उत्तम स्थान प्रस्तुत करुछंती। बहुत दिनर कथा लोके उत्तम जीवन छाड़ी भारी दुष्ट हो बसिले। क्रमे क्रमे सेमानकर दुष्टता बढ़ी चलला। तेणु सृष्टिकर्ता ईश्वर कहिले, मु समस्तंकु ध्वंस करिबी, कारण सेमाने खूब दुष्ट होइछंती। केवल जणे लोक थिले जे कि ईश्वरंकु भय करुथिले। तांको ना नोह। ईश्वर नोहंकु कहिले, लोकमानक पाखु जाई कह, मु सेमानक प्रति कोठर दंड पठाइबी। सेमानकर दुष्टता हेतु सारा पृथ्वी को जलमग्न करिवा पई प्रबल बन्या पठेइबी। तेणु मंदता छाड़ी ईश्वरंकु मानिबा पई सेमानकु कह। तापरे ईश्वर नोहंकु कहिले, गोटे खूब बड़ जहाज बनाओ, ता भितरे काठ तक्ता दे अनेक कोठरी तैयारी कर। जेतेबेले जलराशि माड़ी आसीबो सेतेबेले सपरिवार ता भितरे प्रवेश करी रक्षा पाइबो। नोह जहाज तैयारी रे लागि पड़िले। आउ बराबर लोकंकु कहउथांती जे भयंकर जलराशि माड़ी आछी, किंतु लोके तांकु उपहास कले। सेमाने अनुताप कले नाही कि निज मंदतारु फेरले नाही। तापरे बन्यार समय पाखे आसिला। ईश्वर नोहंकु कहिले, निज परिवारर समस्तंकु एकाठी कर एवं प्रत्येक प्रकार प्राणी भितरु जोड़ाए लेखा आण। आउ कबाट दे सेमानक सहित जहाज भितरकु प्रवेश कर।
बाप रे बाप केते प्रकार जीवजंतु। तापरे ईश्वर निजे कबाट बंद कले। तापरे आरंभ हैला वर्षा। मुसळ धारारे लगायत वर्षा कचाड़ी चलला। जो लोक माने नोह को थटा करुथिले सेमाने नाचार ही दौड़िले जहाज को आ खूब पार्टी रे डाक पकाइले, किंतु नोह उत्तर देले खूब विलंब कल आउ उपाय नाही। ईश्वर निजे कबाट किली देइछंती। पानी माड़ी चलला आ सारा पृथ्वी को बुड़ेई देला। समस्ते मले, किंतु नोह आउ तांको परिवार रक्षा पाइले। आज भी बहु लोके दुष्टता पथरे धाई चलछंती, कला बजार करुछंती, चोरी करुछंती, ठकुछंती, मनीष मारुछंती। पाप ईश्वरଙ୍କ ठाରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର। ମନ୍ଦତା ହେତୁ ସେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଦିନେ ଆମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ଆସିବ। ନୋହଙ୍କ ସମୟର ବନ୍ୟା ଠାରୁ ତାର ଭୟଙ୍କରତା ଅଧିକ। ଯେଉଁମାନେ ପାପମୟ ଜୀବନ କାଟୁଥିବେ ସେମାନେ ନରକର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ନର ଅବତାର ହୋଇ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ଆମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ମଲେ, ଆମର ଦଣ୍ଡ ନିଜେ ଭୋଗିଲେ, ଆମେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଦ୍ୱାର, ମୁକ୍ତିର ପଥ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆଉ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର, ଆଉ ସେ ନରକର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କର। महाप्रेम कहानी मनरु ताहा केबे भूली हुएनी। सुन रे सुन महाप्रेम कहानी मनरु ताहा केबे भूली हुएनी। शिशु से सुकोमल शांति अवतार, शिशु से सरगु आसीथिले आम लागि जीवन देले। सुन रे सुन महाप्रेम कहानी मनरु ताहा केबे भूली हुएनी। सुन रे सुन महाप्रेम कहानी मनरु ताहा केबे भूली हुएनी। तांको हातर परत पाई दुखीर दुख गला उभेई। करुणा भरा तांकरी आखि ढालिला लुह पापी को देखी। चिन्हुथिले से जे मणिषर मन, चिन्हुथिले से जे मणिषर मन, सुन रे सुन महाप्रेम कहानी मनरु ताहा केबे भूली हुएनी। सुन रे सुन महाप्रेम कहानी मनरु ताहा केबे भूली हुएनी। नथिला तांको सुख आबास सेवाकु सिए मणिले सुख। मणिष पाई सही आघात पिंधिले से कंटा मुकुट। जगतर राज स्नेह उपहार, जगतर
ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅତି ମହାନ। ତାକୁ ଯେ ଅନୁଭବ କରିଛି ତାହା ମନରୁ ତାହା କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହାଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥାନ୍ତି। ପିଲା, ବୁଢ଼ା, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ ଏହିପରି ଅନେକ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବି ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା। ସେମାନଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ସେମାନଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ ସେମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆଦୌ ଜାଣିପାରିବେନି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମୋଟେ ଦେଖିପାରିବେନି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହିକ ଭାବେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଛଳନାମୟ ଥାଇପାରେ। ସେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୁଚାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଲୁଚା ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ସବୁ ବିଷୟର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେ ଜଗତ ଓ ତନ୍ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଗୋପନ ରଖିନପାରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୋପନରେ ଚୋରି କରେ ସେ ଭାବେ ତାକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମିଛ କୁହେ ସେ ଭାବେ ଏଇଟା ମିଛ ବୋଲି କେହି ଜାଣିବେନି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟ ଜାଣନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଛଳନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ପୂଜା କରୁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତି, ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତି, ହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ଚୋରି କରନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ହୋମ ବଳି ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟାରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ପାପ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯେ ପବିତ୍ର ଓ ସେ ମନ୍ଦକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତଥାପି ଅନେକେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ମନ୍ଦତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଭୟାନକ। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନେ ଚିର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ନରକାଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିବେ। ସେମାନେ ସେଠାରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିବେ। ଏହା ଏକ ମହାକଷ୍ଟର ସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସମାନ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ବାସ କରୁଥିବା ବର୍ବର ଆଦିବାସୀ ହେଉ କି ଆଧୁନିକ ଜଗତର ସଭ୍ୟ ଲୋକ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଛଳନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମନ୍ଦତା ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ମନ୍ଦତା ବାହାର କରିପାରିବେ କି? ନା, ମୋଟେ ପାରିବେନି। ତାହେଲେ କିପରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା? ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ପାପ ହୃଦୟରୁ ବାହାର କରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଜଣକୁ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମ ହୃଦୟରେ ତାହା ସାଧନ କରିବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆମ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବଳୀକୃତ ହେଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ବୁହାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନୂତନ କରିବେ ଓ ସବୁ ଉତ୍ତମତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ତଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇଯିବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଅନୁଗମନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ଦକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। ଚଲା ପଥେ ସେ ଆଲୋକ, ଚଲା ପଥେ ସେ ଆଲୋକ ମୋ ସାରା ଜୀବନର। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। କର ମୋ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ, କରିବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ। କର ମୋ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ, କରିବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ। ତବ ଶାସନ ଦୟାବାନ, ତବ ଶାସନ ଦୟାବାନ। ହେଉ ମୋ ଜୀବନେ ଭର। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର।
ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। ତବ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ସିଦ୍ଧ ପରୀକ୍ଷିତ ପୁଣି ନିତ୍ୟ। ତବ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ସିଦ୍ଧ ପରୀକ୍ଷିତ ପୁଣି ନିତ୍ୟ। ସମ୍ପଦେ ଅବା ବିପଦେ ସମ୍ପଦେ ଅବା ବିପଦେ ମୋର ଆବର। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସେ ବିଧାନ ନହେବ କେବେ ଖଣ୍ଡନ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସେ ବିଧାନ ନହେବ କେବେ ଖଣ୍ଡନ। ସେ ଜୀବନ ଜଳାକର ସେ ଜୀବନ ଜଳାକର। ହେ ଓ ଆତ୍ମାର ଆହାର। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। ଜଗତର ପାପ ଅନ୍ଧକାରମୟ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ ପ୍ରଦୀପର ନ୍ୟାୟ ଜୀବନର ପଥ ଦେଖାଏ, ଜୀବନର ପଥ ଉଜ୍ଜଳ କରେ। ଏଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଯାତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବହୁଦିନ ତଳେ ଈଶ୍ୱର ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା, କାରଣ ସବୁ ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନେ ପାପରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଭାବନାରେ ଭୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଲେ। ସବୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଆତଙ୍କିତ ହେଲେ। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଈଶ୍ୱର ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଆମର ମନ୍ଦତା ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ? ଶୟତାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଛି, ଈଶ୍ୱର ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ଶୟତାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ। ଈଶ୍ୱର ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୟତାନର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇବି। ସେ ମୋ ସହିତ ସମାନ। ତାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ। ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଚଲାବୁଲା କଲେ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ମଣିଷ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଦିନେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ସମାଧିରୁ ଉଠିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଶୟତାନର ଶକ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ। ସେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କଲେ। ସେ ଏହା କିପରି କଲେ? ଯୀଶୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେ ଶୟତାନଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଶୟତାନର କବଳରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ସମର୍ଥ। ସେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାଠାରୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯୀଶୁ କିପରି ଜଣେ ଲୋକଠାରୁ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣ। ଦିନେ ଜଣେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ସେ ନିଜ ଦେହକୁ କାଟି ପକାଇ ଚିତ୍କାର କଲା। ସେ ଭୂତ ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ିକର କବଳରେ ଥିଲା। ଏହି ଭୂତ ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଭୟ ନଥିଲା। ସେ ସେହି ଲୋକର ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ହେ ଭୂତାତ୍ମାଗୁଡ଼ିକ, ଏହି ଲୋକ ଦେହରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେହିକ୍ଷଣି ଭୂତାତ୍ମାଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଲୋକଠାରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଯୀଶୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଭୂତାତ୍ମାଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଗଲେ। ତାପରେ ଏହି ଲୋକଟି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ। ଆପଣ ଭୂତାତ୍ମାଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବି। ଯୀଶୁ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେ ତୁମକୁ ଓ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ।
ଯଦି ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ତେବେ ସେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ସେ ତୁମ ହୃଦୟର ପାପ ଦୂର କରିଦେବେ। ସେ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆଉ ଶୟତାନ କିମ୍ବା ଭୂତ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆଉ କାହାରିକୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରୁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବା ଓ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମର ଜୀବନଟା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଜୀବନଟା ଅତି ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଏ ଓ ଆମମାନେ ମରଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ଘଟେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯାଉ? ଅନେକ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି। ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୋଯୋଗ ସହ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ଈଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ଓ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିବାସ ଚିର ସୁନ୍ଦର ଓ ସଦା ଆଲୋକିତ। ଈଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରୁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି ଚିର ସୁଖମୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାଧାର କାରଣ ରହିଛି ଓ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ଈଶ୍ୱର ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଓ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେହି ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନନ୍ତକାଳ ନରକ ଭୋଗ। ନରକ ହେଉଛି ଚିର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ନରକର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ସେ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଏ ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ। ସେ ଶିଶୁ ରୂପେ ଏ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଓ ବଡ଼ ହୋଇ ଆମ ପରି ମଣିଷ ହେଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ରୂପେ ନିଜର ଜୀବନ କାଟିଥିଲେ ଓ ଶେଷରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଆମର ପାପର ଦଣ୍ଡକୁ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିଜେ ବହନ କଲେ। ଈଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପାପ ସକାଶେ ସେ ପାପର ଦଣ୍ଡକୁ ନିଜେ ବହନ କରି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର 3 ଦିନ ପରେ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେ ଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଓ ତାପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସ୍ୱଦେହରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଆପଣ କ'ଣ ପାପର ଏହି ଦଣ୍ଡରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ନରକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସେ ନିତ୍ୟଜୀବୀ ଓ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହନ୍ତୁ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ଓ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ। ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୋ ସକାଶେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ ଦୂର କର ଓ ମୋତେ ଶୁଚି କର। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ସେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ପଠାଇବେ। କୌଣସି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବାକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ସଦା ଜୀବିତ, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଓ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏ ଉପାୟରେ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତରେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ କହିଥିଲେ। ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲା ଓ ପ୍ରତିଦିନ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଲାଜାର ନାମରେ ଜଣେ ଅତି ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାର କି ଦେହଯାକ ଘା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସେ ସେହି ଧନୀ ଲୋକର ଫାଟକ ପାଖରେ ଥାଇ ଧନୀ ଲୋକର ଅଇଁଠାରୁ ପେଟ ପୂରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କୁକୁରମାନେ ଆସି ତାର ଘା ସବୁ ଚାଟୁଥିଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ଲାଜାର ମରିଗଲା, ଆଉ ମଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ତାପରେ ପରେ ଧନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମଲା ଏବଂ ତାକୁ ସମାଧି ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଆତ୍ମା ନରକକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେ ନରକାଗ୍ନିରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହୋଇ କଷ୍ଟ ପାଇଲା। ତା
ତାପରେ ସେହି ନରକରୁ ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକ ପକାଇ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କର, ଲାଜାରକୁ ଟିକେ ପଠାଅ, ଯେପରି ସେ ଆସି ଅଙ୍ଗୁଳି ବୁଡ଼ାଇ ପାଣି ଟୋପେ ଦେଇ ମୋର ଜିହ୍ୱାକୁ ଶୀତଳ କରିବ। ମୁଁ ଏଠି ଭୟଙ୍କର ନିଆଁରେ ପଡ଼ି କଲବଲ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ତୁମ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ବିରାଟ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଅଛ ଏଠିକାର ଲୋକ ତୁମ ପାଖକୁ ଆଦୌ ଯାଇପାରିବେନି, ପୁଣି ନରକରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କେହି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧନୀ ଲୋକ କହିଲା, ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧଟି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଲାଜାରକୁ ଟିକେ ଜଗତକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ମୋର ଆହୁରି 5 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜାର ଯାଇ କହିବ, ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଯେପରି ନ ଆସନ୍ତି। ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ନା, ଯଦି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ତୁମେ ଯେବେ ପାପରୁ ନ ଫେରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ନ ହୁଅ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ ଓ ନରକର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଥିଲେ। ସେ ଆମର ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଲେ ଓ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବ, ସେ ନରକର ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ବାଇବଲ କୁହେ, ପାପର ବର୍ତ୍ତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ସେ ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ହୃଦୟ ଦେଇ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିବେ। ସେହି ଧନବାନ ଲୋକ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ, ଯିଏକି ନରକର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲା। ଧନର ଗର୍ବ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲା। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାରୁ ତାର ଆତ୍ମା ନରକଗାମୀ ହେଲା। ଲାଜାର ଗରିବ ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବାରୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ବଞ୍ଚିଥାଉଁ ଥାଉଁ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଭାଗୀ ହୁଅ, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ଜୀବନ ଆମର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଯିଏ ସେହି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ ଚାହେଁ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ବାଇବଲ କୁହେ, ସର୍ବ ଜଗତ ପାଇ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ତାର ଆତ୍ମାକୁ ହଜାଏ, ତହିଁରେ ତାର କି ଲାଭ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ପାପୀକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାପକୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନେଇ ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ବଳି ହେଲେ। ବହିଗଲା ଲହୁ ଧାର ପାପିତ ପାଇଁ, ପାପିତ ପାଇଁ ଶେଷ ହେଲା ବଳିଦାନ, ପାପିତ ପାଇଁ, ପାପିତ ପାଇଁ। কালবরি বুকে ঝরিলা তপতরু ধীরা, রুধির নুহে সে প্রেমর অমৃত ঝরা, জগতরে সে প্রেমর তুলনা নাহি, জগতরে সে প্রেমর তুলনা নাহি। পাপিত পাই, পাপিত পাই।
পাপ শূন্য হই ভোগিলে মৃত্যু কষণ দিনহীন হই তোতে সে কলে ধনবান স্বর্গীয় সে ধনর কলনা নাহি স্বর্গীয় সে ধনর কলনা নাহি পাপিত ভাই পাপিত ভাই। ମେଷମାନେ ବନ ପର୍ବତ ଦେଇ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ମେଷପାଳକମାନେ ମେଁ ମେଁ ଆ ଆ ଆ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କଅଁଳ ଘାସ ଓ ନିର୍ମଳ ପାଣି ଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେ କଢ଼ାଇ ନେଉଥିଲା। ଏହି ପାଳକ ଅତି ସାହସିକ ଓ ବିକ୍ରମୀ ଥିଲା। ଥରେ ସେମାନେ ବନ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ମେଷ ଛୁଆକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦୁଆ ବାଘ କୁଦା ମାରିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ପାଳକ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମେଷମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓଗାଲିଲା। ଏଣୁ ତହିଁରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ନଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ନେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ପାଳକ ଆପଣାର ମେଷଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ଏକତ୍ର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମେଁ ମେଁ ଆ ଆ ଆ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା। ସେ ଉତ୍ତମ ପଥ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ନେଲା। ପୁଣି ରାତ୍ରି ବେଳେ ନିରାପଦରେ ଘରକୁ ଆଣୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମେଷଛୁଆ ପାଳକର ଡାକ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ସେ କଅଁଳ ଘାସ ଖାଇବାରେ ମଜିଗଲା ଓ ବୁଲି ବୁଲି ଖାଇ ରହିଲା। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ରାତ୍ରି ହୋଇଗଲା। ମେଷଛୁଆ ହଜି ଯାଇ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ପାଳକ ଘରେ 1, 2, 3, 4 ଏହିପରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନା କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମେଷଗୁଡ଼ିକ ନିରାପଦରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମେଷଛୁଆ ଏଠାରେ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା? ପାଳକ ଅନ୍ଧକାରର ଶୀତ ରାତିରେ ତରତର ହୋଇ ଧାଇଁଗଲା। ସେ ମେଁ ମେଁ ଆ ଆ ଆ ବୋଲି ଡାକି ଡାକି ଖୋଜିଲା। ସମୟେ ସମୟେ ଠିଆ ହୋଇ କାନ ଡେରି ଶୁଣୁଥିଲା। ତାହା କ'ଣ ହେଲା? ଏଇ ମେଷଛୁଆର ସ୍ୱର। ମେଷଛୁଆର ସ୍ୱର ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଳକ ପର୍ବତ ଚଢ଼ି ଓହ୍ଲାଇ ଯେଉଁ ଅସାଧ୍ୟ କଣ୍ଟା ବୁଦାରେ ମେଷଛୁଆ ଥିଲା ଅତି କଷ୍ଟରେ ସେଠାରେ ପାଇଲା। ସେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ସାଉଁଟି ନେଇ କାନ୍ଧରେ ବହି ରକ୍ଷା କରି ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତ ଲୋକ ହଜାମେଷ ପରି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଓ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହିପରି କରିବାକୁ ଯୀଶୁ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ଆପଣାର ମେଷମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଦେବାକୁ ହେଲା। କେବଳ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିଆଗଲା। ଆମ୍ଭର ବଦଳେ ମରିବାକୁ ଯୀଶୁ ମନୋନୀତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁରେ ରହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍ତର ଦେବ କି? ପରମେଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଣି ମାଗେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯୀଶୁ ଆଇଲେ, ମୋ ଛାର ପାଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ତ୍ୟାଗି ଅଶେଷ ଯାତନା ସହିଲେ। ମୋତେ ଖୋଜି
ଖୋଜି ଯୀଶୁ ଆଇଲେ। ହଜିଥିଲି ମୁଁ ଯେ ଜଗତ ପ୍ରପଞ୍ଚେ, ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷେ ପାଇଲେ। ଆହା କି ଆଦରେ ପରମାନନ୍ଦରେ, ଧୂଳି ଝାଡ଼ି କୋଳେ ଧଇଲେ। ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯୀଶୁ ଆଇଲେ। ଜୀବନ ଦେବତା ଅତି ମଳିନତା, ଦେଖି ମନେ ବ୍ୟଥା ପାଇଲେ। ନିଗାଡ଼ି ନିଜର ହୃଦୟ ରୁଧିର, ନିଜ ଅନୁରୂପେ ଧୋଇଲେ। ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯୀଶୁ ଆଇଲେ। ମୋର ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା, ଆପଣେ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗେ ବହିଲେ। ମରଣ ଦାରୁଣ ପଣରେ ନବୀନ, ଜୀବନର ମାର୍ଗ ନିହିଲେ। ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯୀଶୁ ଆଇଲେ। ମରଣର ଭୀତି କ୍ରୁଶ ଜନ୍ତେଇଟି, କରି ମହାମୁକ୍ତି ବିଲେ। ସରଗ କାହାଣୀ ମୋ ପାଶେ ବଖାଣି, ପ୍ରେମରେ ପରାୟଣ ମୋହିଲେ। ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯୀଶୁ ଆଇଲେ। ସଫଳ ଜୀବନ ଯୀଶୁ ଶ୍ରୀ ଚରଣ, ପରିଚାରପଣ ପାଇଲେ। ବୃଥାଏ ଜନମ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମହାକୃପା ପ୍ରଭୁ ନହିଲେ। ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯୀଶୁ ଆଇଲେ। ମୋ ଛାର ପାଇଁକି ସ୍ୱର୍ଗ ତ୍ୟାଗି, ଅଶେଷ ଯାତନା ସହିଲେ। ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯୀଶୁ ଆଇଲେ। ଝୁଲିଲ ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ, ଆହେ ମୋର ଯୀଶୁ ସୁନ୍ଦର। ଝରିଗଲା ଝର ଝର କେତେ ତପତରୁ ଧୀର। ଝୁଲିଲ ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ। রকতে রঞ্জিত শরীর, ছুটে তহু প্রেমর ধার। রকতে রঞ্জিত শরীর, ছুটে তহু প্রেমর ধার। মোর পাপ ধোଇବା পাই, মোর পাপ ধোଇବା পাই, বহিଥିଲା ସେ ଧାର ଧାର। ଝରିଗଲା ଝର ଝର କେତେ ତପତରୁ ଧୀର। ଝୁଲିଲ ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ।
सहिल हे केते कषण नाही कहीं प्रेम बेसन सहिल हे केते कषण नाही कहीं प्रेम बेसन करे दाबी तुमरी प्रेम करे दाबी तुमरी प्रेम देह आत्मा मन मोर झरी गला झर झर केते तपतरु धीर झुलिल मो पाई क्रूसरे आहे मोर जीशु सुंदर झरी गला झर झर केते तपतरु धीर झुलिल मो पाई क्रूसरे। प्रकृतरे जीशु आमानकर पाप नहीं से कालवरी कुशरे हत हेले आ आमान को पापरु मुक्त कले।